नमो विज्ञान नमो लोई सौव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। प्रश्न तो वो आए हैं लिखा हुआ, अभी दूसरे सेशन में देखेंगे, नहीं तो शाम को तो है ही। थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का जो कल था वो पूरा करते हैं। 682 में बोल। તીર્થંકર અનંત તીર્થંકર અનંત કેવડી જે કહેતા આવ્યા છે આ વાત છે કે તું કોણ છે, કેવડો છે, તો કે અનંત શક્તિનો નાથ જ્ઞાયક પ્રભુ છો, તેને અનુભવમાં લઈને અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ કરવો તે નિજરા છે। પૂર્ણાનંદના નાથને ધ્યેય બનાવીને આનંદનો અનુભવ કરવો એ જ કરવાનું છે। એ કરવા માટે નિવૃત્તિ લેવી જોઈએ। મોક્ષ માર્ગ પ્રધાનપણે મોક્ષ માર્ગ નિવૃત્તિનો, निवृत्ति ला कि ये अंतरंग आत्मदशा को प्राप्त करनी है तो प्रवृत्ति में तो मन वचन का है कि योग की स्थूलता रहती है और ये तो उपयोग की सूक्ष्मता से पकड़ में आता है। अरूपी है ना, अरूपी को पकड़ना हो तो आपको ये बुद्धि काम नहीं करेगी, इंद्रिय ज्ञान का गोचर नहीं है और उसमें आपकी निवृत्ति होगी तो आपकी चेतना थोड़ी शांत बनेगी, अंतर्मुखी बनेगी, तो आपको अंदर में जो चलती ज्ञान धारा समझ में आएगी और जानने देखने वाला एक अंदर तत्व है, उसका अस्तित्व आपको धीरे धीरे फील होगा। प्रवृत्ति में तो क्या आपको ये करना, अभी ये करना है, ये जाना है, ये बाकी है, उधर जाना है, उधर जाना है, ये हुआ, ये नहीं हुआ, तो उसमें अभी मैं गायक हूं तो बात में ही रह जाएगी। इसलिए निवृत्ति का मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है, क्योंकि पूर्ण आनंद का नाथ, पूर्ण आनंद का नाथ, इसकी अनुभूति करनी है। पूर्ण आनंद का नाथ की अनुभूति करनी है। तो पूर्ण आनंद का नाथ कौन है? अरिहंत भगवान, निशित भगवान। तो क्या वो है, वो भी पूर्ण आनंद का नाथ है, लेकिन मेरे लिए वो पर है। उनका आनंद वो मेरे को मिलने वाला नहीं है। मेरा आनंद जो अंदर है वो मेरा स्वभाव रूप जो पूर्ण आनंद है, वो पूर्ण आनंद का नाथ मैं स्वयं हूं। फिर भी आनंद सुखी होने के लिए कहाँ जाते हैं? ये सैटरडे संडे तो आप इधर आ गए, नेक्स्ट सैटरडे संडे पता चलेगा आपका प्लानिंग क्या हो रहा है, बराबर ने? सैटरडे संडे पूर्ण आनंद का नाथ मैं हूं, फिर तो बाहर आनंद लेने के लिए जाने की जरूरत कहाँ है? समझे नहीं समझे?
पूर्ण आनंद का नाथ हो और भी आनंद के लिए बाहर भटके तो पूर्ण आनंद का नाथ कहाँ रहा? हाँ? पूर्ण आनंद परिपूर्ण हो तो वो तो अपने में भरा हुआ आनंद का अनुभव करते रहेगा। तो ये पूर्ण आनंद का नाथ भगवान मैं स्वयं हूं, उसको ध्येय बनाना है। ये करने आज करवा जीव जिंदगी में करने जैसा क्या आप और कुछ कर ही नहीं सकते, करने जैसा है नहीं। आप स्वयं पूर्ण आनंद का नाथ स्वयं भगवान हो और आप अपना अनुभव कर सकते हैं। आप बाहर का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, आपको बाहर का अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो हमको तो ठंडी गर्मी भूख प्यास पांच इंद्रिय के विषय में मजा आती है, शीरा खाने में। हा? शीरा खाया क्या? પ્રેક્ટિકલ કર્યું ના કર્યું? પ્રેક્ટિકલ કર્યું હતું કે નહીં? શીરો ખાધો જ નતો પછી પ્રેક્ટિકલ કેત કર્યું હોય? બીજામાં કર્યું? હા સારું, મેં કરીને જોયું હતું. મેં બધાને કીધું હતું હું કરીને જોઉં ને मुक्ति ने याद आई। मुक्ति में तो करी हसे कि नहीं खबर नहीं। तूने किया क्या? किया? सीरा सीरा का टेस्ट आ रहा था ना? किसकी टेस्ट आ रही थी? ये जो करना है ना यही करने कर सकते हैं आप आत्मा का अनुभव। बाकी रियल अपन जो भी कर रहे हैं ना सपनों की दुनिया में है, कल्पना है। जो हो नहीं रहा है उसकी कल्पना करके सपनों में जी रहे हैं कि मैंने ये किया मैंने ये किया। क्यों? आपको सपना आए तो सपना का सच्चा होता है क्या? सपने में आप कितने भी क्या कर लो, कहाँ कहाँ पहुंच जाओ, कैसे कैसे बन जाओ, हा? लेकिन वो सपना ही है ना। तो खुली आंख से करो वो तो बंद आंख का है ना। तो नींद में सपना आता है और खुली आंख में आप घूमते हो खाते हो पीते हो ऑफिस जाते हो पैसा कमाते हो, वो तो सपना नहीं है ना। सपना है? सपना लग रहा है? बोलने में नहीं, अंदर लगना चाहिए दिल में कि राजा ऑफिस चलाता है ना तू दुकान, वो सपना है, वो अपना नहीं है। ज्ञान स्वभाव अपना है। આ જ્ઞાયક ભાવને લક્ષ્યમાં લેવા માટે એ જ કરવાનું છે, બીજું जिंदगी में कुछ करना नहीं है आपको। दूसरा करने गए तो अपने से अलग हो जाएंगे। भ्रमणा है ना, दूसरा करने कर नहीं सकते हैं, दूसरा कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरा करने जाए तो क्या होगा? एक बार सूर्य का मेरे पास मैसेज आया था, सूर्य है ना उसका मैसेज आया था। क्या होगा मैसेज में मालूम है? मैं मनुष्य को उठाता हूँ जगाता हूँ, सोए हुए उसकी नींद करता उठाता हूँ, मैं आता हूँ तो पूरी दुनिया जग जाती है मेरे प्रकाश में, मेरे कारण तो सब पूरी दुनिया काम करती है, मैं हूं तो सब है। सही है ना उसकी बात? तो वो क्या करता है? प्रकाश रूप परिणमता है और कुछ करता नहीं है। तो उसका मैसेज गलत है ना, और आपका मैसेज सही है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं काम गंदा करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं किचन में काम करता हूँ। आपको मालूम है हमको किचन में कितना काम रहता है? आपको तो क्या है रेडीमेड मिलता है, 6 घंटा ऑफिस गए उधर तो नौकर रहते हैं आपको। हाँ हमको तो सब काम करना पड़ता है। हम कितने काम करते हैं कि जानते हो? मैं जानता हूँ कहाँ मानते हैं। ऐसी बोलते कि ये बात को समझने के लिए निवृत्ति चाहिए। निवृत्ति, निवृत्ति के लिए बोला है श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते हैं, बहुत अच्छी बात है श्रीमद जी की बात सुनी है। श्रीमद जी की बात मुमुक्षु ने, थोड़ी कठिन बात है, मुमुक्षु ने आजीविका મળતી હોય तो विशेष प्रवृत्ति न करवी। आजीविका समझते? आजीविका मतलब आ शरीर
शरीर को जो साधन चाहिए वो जो पर्याप्त हो तो दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। सोना, सोते रहना चाहिए, खा पी के मस्त सोते रहना चाहिए। दूसरी प्रवृत्ति करनी ना बोला है ना, श्रीमद जी ने तो बोला है, तो श्रीमद जी की तो आज्ञा माननी चाहिए ना। है? अरे भाई કરવા જેવું તો આજ છે। આજ એને પૂર્ણાનંદના નાથને ધ્યેય બનાવીને આનંદનો અનુભવ કરવો, આ करने जैसा कार्य है, कर्तव्य आ છે। और बाहर में तो प्रारब्ध लेके आए हैं, प्रारब्ध लेके आया ना तो प्रारब्ध के हिसाब से मिलना ही मिलना है। आजीविका जी तो कितना टाइम बच जाएगा मालूम है? मोस्ट ऑफ को तो ये सब रिटायर हो जाएंगे, उनको आजीविका का भी प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रॉब्लम? आप कमाओ नहीं जाओ तो आपकी जो एक दो पेढ़ी तो आराम से चले, वैसा जमा है ना। आपको भी 17 पेढ़ी का सोचते होंगे तो अलग बात है। धीरूभाई का मुकेश ने, मुकेश के पास आकाश ने, आकाश उसका 10 बच्चे का सोच के रखे, मेरे बाद उसका सब कमा के रखे है मुकेश भाई, तो कभी निवृत्त नहीं होंगे। धीरूभाई निवृत्त नहीं हो पाए थे ना, पैरालिसिस हो गया था तो इसमें ही जाते थे वो। मैं तो इतना आश्चर्य होता था कि इतना संपत्ति का मालिक अभी पैरालिसिस हो गया है, तो घर पे बैठ के धर्म ध्यान करना चाहिए ना। छूटता नहीं है, ऑफिस नहीं छूटता था, पैरालिसिस हो गया तो भी जाते थे। ये तो चला नहीं तो आईसीयू में भी ऑर्डर करते होंगे, लेकिन वो उधर तो अभी चला नहीं होगा उनका। समझो हमारे पास आजीविका जितना है और हम हमारा आत्मा का कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे 84 लाख योनि ना भवाब्दी में क्या पत्तो नहीं खाए। समुद्र के अंदर अरबी समुद्र, आए अरबी से है, अरबी समुद्र ही है ना अपना, दिल्ली बॉम्बे वाला ही है ये। प्लेन में से 1 रुपये का सिक्का डालने का और फिर आपको ढूंढ पाएंगे अरबी समुद्र में अंदर? अरबी समुद्र तो छोटा है, अरबी समुद्र तो बहुत छोटा है। 84 लाख जीव योनि का परिभ्रमण 14 राजलोक में पत्तो नहीं लगे। क्या गया? क्या गया? एड्रेस पत्तो है, एड्रेस ले आओ ना, पता लग से। अरे ये तो हमारे शिविर में आए थे। हाँ शिविर में आए थे, पर गए तो हाँ गए, एड्रेस दो ना मैं मलवा जाऊं। पता नहीं कौन सी गति में गए होंगे, कौन सी जगह होगी, है क्या बोलेंगे? वैसा अपना भी हो सकता है, जो ऐसा मनुष्य जन्म मिलने के बाद जो अपने चैतन्य आनंद के नाथ का अनुभव नहीं किया, निवृत्ति लेके आत्मा में नहीं बैठा, तो 84 लाख जीव योनि में भटक जाएगा। हा दुख थी छूटवानो आज मार्ग छे। दुख लगा आपको? सुबह तो आपने हाँ बोला था कि संसार में कहा भी आपको सुख नहीं मिला, बराबर ना? तो दुख ही दुख है ना, संसार दुख रूप लगा। सही बोल रहा हूं? संसार दिल से हो, दुख आया और दुख रूप लगा नहीं। जब सर्व प्रकार की निरोगिता हो तब मैं दुखी हूं ऐसा फील होता है। सब प्रकार की साता हो, आपके हाथ के नीचे 10-10 नौकर हो, रूपल बेन सेठानी एकर एला एला ए मालनी सेठानी बैठा होय, હે પાન ચબાતા હોય ને શું હોય મને ખબર નહીં, હે સાચું નહીં કહેવાનું। તો એને પૂછે કે તું દુખી છે, તો કે અરે હું તો સુખી છું, बराबर કે नहीं? अभी आप सुखी हो कि दुखी हो? इधर तो सुखी सुख है, न बनाने का टेंशन है, न शॉपिंग करके लाने का टेंशन, टेबल पे जाके बोलना बैठ जाने का ऑटोमेटिक आ जाता है,
खाली टेंशन इतना है 5-5:30 बजे उठना पड़ता है। नानू भाई वो 8 बजे 9 बजे रखा होता ना तो अच्छा रहता, बराबर। वो थोड़ा दुख है। और थोड़ा आप ज्यादा बिठा के रखते हो, सुबह आधा घंटा, दोपहर में नहीं रखो तो भी चलता, गर्मी है। शाम को आधा घंटा भक्ति रख दो, चलेगा। बाकी 2-2 घंटा बिठना थोड़ा दुख रूप है। दुख लगता है कि नहीं? ये तो दुख रूप लगता है। ज्ञानी कैसे कहे तो सर्व प्रकार की अनुकूलता हो तो भी वो दुख रूप लगनी चाहिए, क्योंकि अनुकूलता सुख नहीं है, प्रतिकूलता दुख नहीं है। सुख दुख की व्याख्या क्या आई सुबह? निराकुलता सुख है, आकुलता दुख है। तो इधर क्या लिया? दुख से छूटवानो मार्ग। तो दुख क्या है? आपको आकुलता है ना, वो दुख है। बड़े बड़े पैसे वाले को भी आकुलता बड़ी होती है, दुनिया उसको सुखी मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकुलता उनको होती है, मालूम है? ज्यादा पैसे वाले को ज्यादा उपाधि, ज्यादा टेंशन। क्यों? आजकल तो बैंक भी उठी जाती है ना, टेंशन नहीं रहता होगा। बैंक उठ गई, यस बैंक नो बैंक हो गई तो टेंशन रहे ना भाई, 1-2 करोड़ रखा हो तो थोड़ा तो बीपी बढ़े ना। हा? पार्टी उठ गई, होता है ना। अबे 10-5 फैक्ट्री हो तो एक फैक्ट्री का मशीन जल गया तो इधर रोटी खाने में भी मजा नहीं आएगी। आकुलता 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 से भरा हुआ संसार दुख रूप है। अज्ञानी मानता है कि मेरे सर्व प्रकार के अनुकूल साधन है, इसलिए मैं सुखी हूं। ज्ञानी बोलते हैं कि तेरी सुख की व्याख्या गलत है, तो अनुकूलता को सुख मानता है। वास्तव में ज्ञानी बोलते हैं आकुलता दुख है, निराकुलता सुख है। और जितना संयोग ज्यादा, जितना परिग्रह ज्यादा, आकुलता ज्यादा। समझे? आपको खाली ये कपड़े का आपको सोचो, आपके पास 3-4 जोड़ी हो, इधर इधर तो वाइट है इसलिए आपको 3-4 जोड़ी में कितनी शांति है। और अभी आप इधर ही आए हो, समझो इधर तो नहीं होता, पर बाजू में एक शादी का हॉल है, हा? और आप आपके रिलेटिव की शादी में आए हो तो कितनी जोड़ी कपड़ा लाना पड़ता? सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, और रात का सोने का, बराबर ने कितने? और उसमें रहने का 3 दिन, 3 दिन के फंक्शन। और कभी कौन सा कभी पहनूं, कौन सा कभी नहीं पहनूं। और गलती से 2 दिन पहन लिया हो तो वापिस पहना हो तो क्या सुख है? आकुलता है। जितना परिग्रह ज्यादा इतनी आकुलता ज्यादा। इधर कैसा है मालूम है? एक वाइट है ना, रोज का रोज 3 पहनेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। खाली पसीना की बदबू नहीं आनी चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। एक ही कपड़े में हो गया हो आपका काम, शिविर हो जाए। कितनी शांति, जितना परिग्रह इतना, समझिए, अकुलता ज्यादा है। इसलिए ज्ञानी ने कहा कि भैया निवृत्ति ले, निवृत्ति ले। अपरिग्रह भाव में लाना है पूर्ण पूर्ण परमात्मा तू स्वयं। अपनी शांति पानी हो तो जितना हो सके इतना निवृत्ति लेके आत्मा की आराधना में लग जा। तो मनुष्य जन्म थोड़ा 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 आपको फायदा जैसा लगेगा कि कुछ तो मैं करके जा रहा हूँ। क्यों? कि निवृत्ति ली तो अपनी कांक हो जाए। नहीं तो आज कुपरदे ने वो भी बोला है ना, आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, जंजाड़ लांबी छे ने जिंदगी टूंकी छे। પછી હવે શું કરું સાહેબ? ઉપાય તો બતાવો। જિંદગી લાંબી કરી દે તો વાંધો નહીં આવે, તો તારી જંજાળ બધી પૂરી થઈ જશે। થઈ જાય? જિંદગી લાંબી કરી શકે? જેટલું આયુષ છે એટલું જ જીવવાનું છે, એમાં તો કોઈ વધારે કરી શકતા નથી। તો જંજાળ ટૂંકી કર, જંજાળ ટૂંકી કર તો જિંદગી લાંબી લાગે। અરે ભાઈ, આ ભાવ હાલ્યો જાય છે,
આ ભાવ हालो जाए छे, भाव सीधा ले लिया है। या भाव का एक दिन जाए वैसे नहीं लिया है कि तू ऐसे आजीविका जितना समझनी है सब जमा करने में लगा है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद आत्मा का कल्याण में नहीं लग रहा है, 5 इंद्रिय के विषय कसाय में जिंदगी पूरी कर रहा है, तो भाव हारी जाइस। कितना भाव हार जाएंगे? आप बोलेंगे कुछ नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे। हाँ, एक जन्म जाएगा ना, कोई बात नहीं, हमको चलेगा, नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे। ये भ्रमणा है। जो ये जन्म में नहीं करा ना, तो नेक्स्ट जन्म में कर ही नहीं सकेगा। पहले तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म मिल कठिन है, और बाय चांस मिल गया तो मिलने पे नहीं किया तो उधर मिलने वाला ही किधर है? क्या मिलेगा बोलो? चलो अपन ले लेते हैं कि आप मनुष्य बनेंगे तो उधर कल्याण हो जाएगा कि नहीं? क्या जन्म लिया तो कि मुस्लिम के घर में ले लिया, क्रिश्चियन के घर में जन्म ले लिया, तो क्या होगा? समझ आएगा? नरक के द्वार खुले जन्म से ही, आत्म कल्याण क्या कर पाएंगे? इसलिए बोले कि आयुष्य पूરું થાય એની પહેલા આ વાત કરી લે। આ કરી લેવા જેવું કામ છે। અમૂલ્ય વખત એમને એમ વેડફાઈ જાય છે ભાઈ। વૈરાગ વૈરાગ લાવ, તારો કિંમતી સમય વેડફાઈ જાય છે। આપણે તો બાતો ને ગપાટા મારવાનું, સૂવું ને ખાવું પીવું કેટલા કલાક જાય। અહીંયા આપણે જો ને કહેવાય શિબિર, શિબિરમાં કેટલા કલાક સ્વાધ્યાય? 6-7 कलाक, ये भी ज्यादा लागे। 24 घंटे में से कितना घंटा अमूल्य समय तो कितना वेस्ट कर रहे हैं अपन। एक्चुअली तो क्या होना चाहिए? 20 घंटा स्वाध्याय होना चाहिए। 19-20, 18-19-20, ऐसे कैसे? तो कि जो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ में हॉस्टल में MBBS पढ़ाई करते थे, CA पढ़ाई करते थे, वो भी हमारे साथ में थे। 16, 17, 18 घंटा वो स्टडी करते थे। हाँ, कभी कभी तो 19-20, जब प्रैक्टिकल होता है ना हॉस्पिटल में उनके, तो बोले 19-20 घंटा भी उनको रहना पड़ता था। 3-4 घंटा सोने को मिला तो मिला, तब डॉक्टर बन पाए। एक डॉक्टर बनने के लिए इतना मेहनत, CA करने के लिए कितनी मेहनत करते, 3-4 घंटा हो। फाइनल एग्जाम CA की जब आती थी, 3-4 घंटा सोया ना सोया। भगवान बनने के लिए हमको 1 घंटा 2 घंटा बस। CA बनने के लिए ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए ठीक है, बराबर ने। भगवान बनने के लिए इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अपन उल्टा करें, इस बार शिविर में ऐसा करते हैं, कितने लोग नाम लिखाएंगे? 4 घंटा सोने का, 20 घंटा स्वाध्याय, खाने का नाम नहीं। स्वाध्याय आ गए ना, 4 घंटा सोने का, 20 घंटे का स्वाध्याय है? सोचूंगा। રાખો લે, કલ કર દે તૈયાર। તમે તો ઓર્ડર આપી દીધો છે, બધા કહે છે કે અમારે ખાવાનું છોડાવો છો તમે। उपवास, उपवास बहुत अच्छा वास। લગ્ન એવી લાગવી જોઈએ। આ તો લગ્નની વાત છે ભાઈ, અમૂલ્ય સમય। કેમ કે एक एक समय महा 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 कीमती समय है। आपने को मालूम नहीं है, कुपाड़ श्रीमद जी का ही आता है, जिस मनुष्य देहनी एक समय ની કિંમત बताई थी, याद है? ચક્રવર્તીની જે રિદ્ધિઓ છે ને, એનાથી અનંત ગણી કિંમત મનુષ્ય જન્મની એક સમયની છે। આપણે એક એક સમય તો ક્યાં, આપણે તો એક એક મિનિટ ગણો કે એક સેકન્ડ ગણો ने, સમય નહીં પકડી શકો। સેકન્ડ सेकंड કેટલી વેડફી નાખીએ છીએ, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं मालूम है क्या? मनुष्य अमूल्य लिया, अमूल्य। अमूल्य नो मतलब भाव भाषण करो कि जेनु मूल्य लौकिकમાં આપી ન શકાય। કેમ કે એમાં અનંત પુણ્ય જમા થાય ત્યારે આ મનુષ્ય જન્મમાં આવો યોગ મળે। અને આવા યોગમાં આપણે સામાન્ય એમાં જીવન પૂરું કરી દેશું તો મોક્ષ ક્યારે જાશું ભાઈ?
આ તો ભગવાન બનવા માટેનો એક ભવ મહાન મહાન સાધન મળ્યું મનુષ્ય જન્મને, એમાં દેવગુરુ શાસ્ત્રનો યોગ. અને બીજી રીતે જોવાય તો પુણ્યનો યોગ, કે તમે બરાબર ને, તમે આજે નિવૃત્તિ ધારો તો લઈ શકો ને. ધારો તો ધારણા મોટી ચીજ છે, પણ ધારો તો તમને કઈ વાંધો આવે? તમારા છોકરાઓ તો ભણી ગણીને મોટા થઈ શકે એવી વાંધો નહીં આવે. પછી તો એમનું કોઈ ફોડી લેશે. તમારે તમારી વધુ વધુ જવાબદારી એમને મોટા કહીને લાઈને લગાવવાના. ત્યાં સુધી તો વાંધો નહીં આવે ને વિશાલ? તારે તો અમે બે લડકી છે, જો લગ્ન કરે તો લગ્ન કરીને ના ઘરે આ રહે તો બ્રહ્મચારી ને આત્માની સાધના કરે. મુક્તિ, ચોઈસ યોર્સ. પપ્પાને જલ્દી નિવૃત્ત થવું છે, પોતાની આત્માની આરાધના કરવી છે. જે કરવું હોય 4-5 साल में पूरा हो जाएगा तेरा. 5 साल में तूने पूरा निवृत्त हो सकता है, जिम्मेदारी पूरी. फिर कितनी जगह टाइम मिलेगा? फिर ऑफिस कौन देखेगा? अमूल्य समय ની મહિમા लाओ कि एक एक समय कीमती. गुरु माँ का दृष्टांत मिहिर ने एक बार दिया था, याद है? क्या है? उन्होंने कितना उपयोग का बताया कि लिफ्ट ऊपर थी, 10 माला की बिल्डिंग है सिल्वर, तो मिहिर तो ऐसे ऐसे देखने लग गया. तो गुरु माँ बोले क्या कर रहा है? तो कि लिफ्ट ऊपर है तो ऐसे ही उसे टाइम पास कर रहा था. क्यों टाइम पास कर रहा है? 1 मिनट 2 मिनट जो भी लगेगी, बैठ जा, ध्यान खड़ा खड़ा ध्यान में बैठ जा, खड़ा रहे, कर ध्यान. कितनी जागृति, कितनी लगनी कि 1 मिनट भी लिफ्ट आए वहां तक अपना स्वरूप क्यों छोड़ने का, बैठ जा ध्यान में. ऐसी जागृति उन जैसे ही महापुरुषों की थी. वो अपने को सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे समय को बर्बाद मत करो. अपना तो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है. આજે જ કરી લે. એ થોડો કઠિન કામ છે. આજે તો હમણાં તમે કરી શકશો, તમારે તો પ્રોબ્લેમ નથી. આજે 2 દિન તો હે કરવા જેવી માટે કરી લેવા જેવું છે ને. આજે જ કરી લે. કોણ રેડી છે? હું ફોટો લઈશ હો, એટલે હું મને આમ બધું યાદ નહીં રહે, પણ હું ફોટો લઈશ ને પછી જોઉં કાલે. આજે જ કરી લે. હાથ નીચો કરવાની છૂટ છે હજી, ફોટો લો એને પહેલા. આ લોકોને તું નીચે કર, તું નીચે કર. तुमने मार्च में लोनावाला शिविर, ये मार्च नहीं, 2020 मार्च में आपने हाथ ऊपर किया था. मेरे पास अभी फोटो है, दिखाऊं फोटो? એટલે जो मार्च 2020 में जो वो हुआ था, क्या कौन सी सैनिटरी थी? कच्ची सैनिटरी में. उधर जिसने हाथ ऊपर किया वो नीचे करे, क्योंकि उधर हाथ करके बस देख लिया, खाली हाथ ऊपर करने में रेडी. मेरे पास अभी तक फोटो, कुछ काम नहीं किया. કચ્છ વાળા નહીં, જેને કરવું બીજા, પણ જેને ત્યાં હાથ ના ઉપર કર્યો હોય તો કરી શકે ને. ત્યારે પ્રદીપ હાથથી ઉપર કરે તો પ્રદીપ કરી શકે, તમે ના કરે તમે કરી શકો. मतलब कहने का मतलब है कि आप एक खाली मन के उत्साह में आके, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आवेश, ये आवेश है, भाव आवेश में हाथ ऊपर कर देंगे, पर जब रियल करने को बोले ना तब सब आपने बोला, मैं बोला तो था लेकिन ये प्रॉब्लम आया, ये काम आ गया, थोड़ा नींद आती थी, थक गया था, बहुत आप तो बिठा के रखते हो ना, तो थकान आ गई इसलिए मैं तो सो गया. तो भाई कहाँ होएगा? बराबर के नहीं? बाकी जब सब दूसरे काम में कभी नहीं सोते, नींद आती, लेकिन धर्म के कार्य में ज्यादा नींद आती है. राजा बराबर ने, ऑफिस हो तो नींद नहीं आती है, लेकिन सत्संग में ज्यादा नींद आती है. मीठी नींद आती हो, इतनी मस्त नींद आती है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है पता नहीं चलता है. एकदम साउंड स्लीप आ जाती है. तुम कितना भी बोलो इधर कुछ पता ही नहीं चलता है. करी लेवा जो आज ये करने जैसा आज ही कर, अभी कर. सिंह के पर्याय में मुनिराज को, और मुनिराज ने सिंह को बोला, हाथी के जीव को बोला, और ऋषभदेव भगवान का जीव जब वो उधर था वज्रजंग के, सॉरी नाम याद नहीं है, तो उधर मुनिराज गए
और उधर भी बोध दिया कि अभी सम्यक तो ग्रहण कर, अभी सम्यक तो ग्रहण कर। और उन्होंने सब तीनों ने उधर सम्यक ग्रहण कर लिया। कितना पुरुषार्थ होगा सोचो। एक बार का सत्संग मिला और एक बार में जो स्वरूप बताया वो स्वरूप में अंदर अंदर उतर गया और अंदर में प्राप्ति कर ली। तो मैं गायक हूं। आप कितने सालों से सुनते होंगे? 10, 16, 21, 4, 10 है? तो मैं गायक हूं वो एक ही बार सुना, सिंह ने भी और हाथी ने भी और मुक्ति ने भी। तो कितनी बार सुनी? 4 साल, 5 साल, 4 साल से तो सुन रही होगी ना? हा? 4, हा? उसने एक बार सुना खाली। क्या सुनने सुनने में फर्क होगा सोचो। सुनने सुनने में क्या फर्क होगा? वो एक बार सुना अंदर उतर गया। अरे अपने तो ये आज देखा जाए तो कल 3 टाइम, आज का 2 टाइम हो रहा है, 5 टाइम तो इधर हो गया। उन्होंने तो एक ही बार सुना था, कल अंदर उतर गए। अपने को क्यों नहीं उतरता है? अब क्या बहाना निकालेंगे बोलो? वो पंचम काल के नहीं थे, वो तो चौथा काल था। काल का बहाना निकालेंगे ना? वो तो चौथे काल के जीव भाई, चौथे काल के जीव की बात अलग रहती है। हम तो पंचम काल के हैं, बराबर ना? जीव का कौन सा काल होता है? जीव का कोई काल ही नहीं है, जीव तो अनादि से है। पंचम काल ने चौथा काल, तू भेद तो तेरा तो उदय भाव की बात है। आज करवा जेવું છે ને આજે જ કરી લેવું। क्यों आज જ क्यों कर ले? कल करेंगे, कल करेंगे, कल भरोसा है क्या? ये तो रोज देखते हो आप। इतना ऐसा प्रसंग आपको रोज देखने को मिलता होगा ना कि एकदम स्वस्थ है, बीमार हो गए, एकदम स्वस्थ है ने प्रॉब्लम आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ज्यादा एक्सीडेंट हो गया तो ऑन द स्पॉट। ऐसा भी सुनने को मिला होगा, कभी कभी देखने को भी मिला होगा। पर आपको जागृति नहीं आती कि मेरा क्या, ऐसे मेरा भी हो जाता तो। जहां तक वैसा फीलिंग अंदर में नहीं आएगा ना, वहां से आपका पुरुषार्थ नहीं उपड़ेगा। ये बात इसलिए है कि આજે જ કરી લેવા જેવું એટલા માટે કે कल के ऊपर पाप का काम रखना, धर्म का नहीं। कल के ऊपर रखना हो ना, पाप का काम रखना, समझा? अपना काम आज कर लेना, पाप का काम समझते हैं? आपका जो इसमें ज्यादा पाप का काम है, जिसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, तो काल पे रख देना, कल देखेंगे। आज तो अपना बस ज्ञान ध्यान में लीन हो जाऊं। ऐसी अंदर की जो भावना उठेगी वो चेतना अपने चैत्य में अभेद हो पाएगी। क्योंकि ये चेतना को अंदर से उत्साह आना चाहिए, इतना उत्साह, उतना उमंग आना चाहिए, उतने ही अंदर से उछलनी चाहिए वीर्य, तब भगवान का अनुभव होता है। ये समझे ना? ढीली पुरुषार्थ ढीला उसका काम नहीं है, प्रमादी का काम नहीं है, मोही का काम नहीं है, और संयोग में फंसे हुए जंजाल की महिमा वाला, उनके लिए ये काम नहीं होता, ये काम नहीं कर पाती। चेतना के भाई कल का कोई भरोसा नहीं है, आज ही कर लूं, अभी ज कर लूं, तब ये कार्य होता है। अपना पुरुषार्थ में कमजोरी पकड़ में आई महेश भाई, समझे? રમેશભાઈ નો સત્સંગ તો બહુ સાંભળ્યો, પણ કે રમેશભાઈ નો સત્સંગ સાંભળીને કામ કેમ ન થયું? કેમ ન થયું? આજે જ કરી લઉં, જે વાત કરે છે એ અંદર છે, તે હું છું, એ જ હું છું એમ કરીને ઠરી ન ગયો, એનો સ્વીકાર કરીને અંદર લીન ન થયો, એનો સ્વીકાર કરીને હું અંદરમાં એનો મય ન બન્યો। આજ કરવા જેવું છો, એમ એમ નક્કી કરીને પાછા ઓફિસ, બરાબર ને? 3 થી 4 સાંભળ્યું, 4 થી 9 ઓફિસ, તો અસર શેની હોય? ઘૂસાઈ જાય કે નહીં? અરે 3 થી 4 સાંભળ્યું તો પછી ત્યાં ગમે ત્યાં ખૂણો ગોતીને બેસી જવું પડે,
કે જે શુદ્ધાત્માની વાત કરી એ શુદ્ધાત્મા તો હું જ છું, એ શુદ્ધાત્મા હું છું, હું સ્વયં ભગવાન, હું જ જાણનારો, આ દેખનારો, આ બેઠો અંદર જાગતો જીવ, ઉભો જાગતો જાગતો જાણતો જાણતો અનુભવમાં આવતો પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનમય હું જ ભગવાન, હું જ પરમાત્મા, હું જ આનંદ મૂર્તિ, હું જ છું, હું જ છું. તો હવે બીજું મને શું જોઈએ? મને કઈ બીજું જોતું જ નથી. હું સ્વયં પરિપૂર્ણ પરિપૂર્ણ છું છું છું. એમ ચેતના અંદર બેસી ગયા તો પ્રાપ્તિ થાય. આજે જ કરી લે જે શબ્દ છે ને, કે આ માટે કરી લેવા જેવું કામ છે જે આજે જ, એવો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. ઘાટ આપો ને સોનાના કે ચાંદીના કે લોખંડના, ઠંડુ હોય ત્યારે ઘાટ અપાય? ઘાટ આપવા માટે એને ગરમ કરે, સોની કે જે હોય, અને ગરમ ગરમમાં એને ઘાટ આપ્યો, ઠંડામાં ન થાય. એમ ચેતનાનો આ પુરુષાર્થ એવો થનગનિત એવો ઉપડવો જોઈએ કે એમાં પરમાત્માની અંદરમાં સ્વીકાર થઈ જાય, અનુભવ થઈ જાય, અને એમાં બેસી જાય કે હું ત્રિકાળી ધ્રુવ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા જ છું. સંયોગ કર્મ મન વચન જગ જે હોય તે એ મારામાં નથી, હું એનામાં નથી. સંયોગમાં ભલે હો, બંને એક આકાશ પ્રદેશે ભલે હો, પણ સ્વભાવ અલગ હે, સ્વરૂપ અલગ છે. કેમ કે જળ છે ને હું ચેતન છું. ચેતનમાં જળ નહીં, જળમાં બરાબર ને? એ તો પક્કું ને કે અમે શંકા રે? બે વસ્તુ ભિન્ન ભિન્ન છે ને, ભલે સાથે હોય. તેમ શરીર સંયોગ કર્મ બધા ભલે હું આ જાણનારો, હું આ જાણનારો, હું જાણનાર, હું ચેતન, હું અજ્ઞાન, હું જ્ઞાનનો પિંડ, હું અનંત અનંત ગુણોનો સાગર, તે જ હું છું, તે જ હું છું, તે જ હું છું. એમ અંદર નાભીમાંથી હા હોવો જોઈએ, અંદર અવાજ ઉઠવો જોઈએ કે એ જ હું, એ જ હું, બીજું નહીં. નહીં એટલે નહીં. એવો અંદરનો એકરાર, એવો સ્વીકાર, એવો શ્રદ્ધાન વિશ્વાસ, तो आपकी चेतना अंतर्मुख होगी. नेतर बहिर्मुख है और बहिर्मुखी रहेगी, भटकती रहेगी, कोई बदलाएगी नहीं आपको. क्योंकि ऐसे अनंत काल से तो सुना है, श्रीमंदिर भगवान आदि तीर्थंकरों में गया, भगवान आत्मा की बात तो बहुत बार सुनी, काम नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? जो शुद्धात्मा की बात कह रहे हैं वो शुद्धात्मा मैं हूं, मैं हूं, मैं वही हूं, ऐसा अंदर में इकरार नहीं आया, स्वीकार नहीं आया. बस સ્વીકારની વાત છે. સિંહે શું કર્યું? સ્વીકાર જ કર્યો ને. સ્વીકાર કરીને ઠરી ગયો, ઠરી ગયો તો અનુભવ થઈ ગયો. આપણે સાંભળીને શું કર્યું? કપડા ઝટકીને ચાલતા રહ્યા, એમ જ કરીએ. પછી તો અહીંથી સીધા ઉપર બને સીધા જમવા માટે જવાનું, એટલે બધું ભૂસાઈ જાય. પ્રભુ તું રાગમાં વિમોહિત થઈ ગયો. આહા, કેમ નથી થતું? કારણ બતાવી દીધું. પ્રભુ તું રાગમાં વિમોહિત, રાગમાં મોહિત થઈ ગયો. વિમોહિત એટલે વિશેષ પ્રકારે ઊંડો ઊંડો ઉતરીને મોહિત થઈ ગયો છે. એટલે મોહમાં ફસાયેલો હોય વ્યક્તિ સત્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત ન કરી શકે, પોતાનું સ્વરૂપ ન જોઈ શકે, કેમ કે એનો મોહ આડો આવે. રાગમાં મોહિત થઈ ગયો. આહા, પર્યાયના અનેકપણાના ભાવોને બસ એનું કારણ સમજ્યા? પર્યાયના અનેક અનેક આકારો, અનેક અનેક પરિણમન, અનેક અનેક પરિવર્તનશીલતા, એની પાછળ ભગવાનને જોવાનો રહી ગયો. પિક્ચર તો જોતા હશો, ટીવી જોવે કોઈ? જો ટીવી જોવો ને, જોવો છો ટીવી ને, પણ તમને ટીવી દેખાતી જ નથી. તમે પિક્ચરને જ જોવો છો, સીનને જ જોવો છો. સીનને જોવો છો કે પિક્ચરને, ટીવીને જોવો છો? જોવો છો. રિયલમાં કોને જોવો? સ્ક્રીનને જ જોવો છો, બરાબર ને? એક સમય સમય આવતા દ્રશ્ય આકાર
થતો સ્ક્રીન સ્થિર છે. સ્થિર છે એટલે તમે જોઈ શકો છો, પણ તમને લક્ષમાં આવતું જ નથી. તમને તેમ જાય કે સીન જોઈએ છે, દ્રશ્ય જોઈએ છે. અરે દ્રશ્ય તો ત્યાં છે જ નહીં. સ્ક્રીનની અંદર દ્રશ્ય ક્યાં છે? ખાલી પ્રતિબિંબ છે. તો બાકી સ્ક્રીન છે. ટીવી નો સ્ક્રીન દેખાય તો ખબર પડે કે રુચિમાં આવ્યું કે આ વિમોહિત થઈ. એટલે અનેક પ્રકારની, હવે સમજો પર્યાયના અનેક પર હર અલગ અલગ સીન આવ્યા કરે એટલે રાગ દ્વેષ થયા કરે. કેમ કે જો તમને એમ લાગે સ્ક્રીનને જોયા કરો, ખાલી સ્ક્રીન જોવાનું, અંદર આવતા દ્રશ્યને નહીં જોવાનું, પછી કેટલા રાગ દ્વેષ થાય? ન બદલતી ચીજને જોવાની ને, બદલતી ને જોવે તો થાય. બદલતી ચીજને જોવો ને તો આકુળતા થાય. લેકિન પર્યાયના અનેકપણા ભાવોને એમાં જોઈને તું વિમોહિત થઈ ગયો, આકુળતા પામ્યો. જો ધ્રુવ સ્વભાવને જોયો હોત તો, ધ્રુવ સ્વભાવને જોતા આવડી જાય તો, પ્રતિપદમ નિત્ય એક રૂપમ, સમયસારની શ્લોકમાં આવે છે. પ્રતિપદમ નિત્ય એક રૂપમ. પ્રતિપદમ એટલે હર પર્યાય, હર પર્યાયમાં નિત્ય એક રૂપ રહેવા વાળો હું છું. પણ આપણે પહેલામાં જ અટી ગયા. પ્રતિપદમ હર સમયની બદલતી પર્યાયને જ જોવા લાગી ગયા. એટલે નિત્ય એક રૂપ દેખાણો જ નહીં. જો નિત્ય એક રૂપ દેખાય તો પ્રતિપદમ એટલે હર પર્યાય જે આવે ને જાય, દ્રશ્ય આવીને જાય, ગમે તે જાય, મને શું, હું તો દ્રષ્ટા, ધ્રુવ ધ્રુવ ધ્રુવ, જાણનારો આ જાણનારો, અખંડ જાણનારો પરમાત્મા, જાણનારો હું છું. ગમે તે વિચાર આવે, ગમે તે ઉદય આવે, ગમે તે અવસ્થા આવે, જ્ઞાની તો વાહ બોલે કે ગમે તે ભાવ આવે, ગમે તે ગતિ આવે, તને અડતી જ નથી. એવો તું ગાયક છો, એવો તું જ્ઞાયક છો, એવો ભગવાન છો. એમ લક્ષ મળે, એની ગતિ બદલાઈ જાય, એ ભગવાન થઈ જાય. કેમ કે ભગવાન દ્રષ્ટિમાં આવ્યો નહીં એટલે ભગવાન થયા નહીં. સંયોગ બદલતી અવસ્થાને દ્રષ્ટિમાં લીધા એટલે સંયોગ 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 સંયોગ. અનેકપણાને લીધે અનંત અનંત શક્તિઓ અનંત સામર્થ્ય વાળી તારી પ્રભુ સામે તું જોતો નથી. એક એક पर्यायना परिवर्तन पणा दिखता है. नीचे पूरा त्रिकाली ध्रुव अनंत अनंत गुणों का सामर्थ्य वाला भगवान देखा तो नहीं? देखाय छे? देखनारो देखा है वो जुए. हमको तो ये दिखता है. मोबाइल दिखता है ना आपको? तो अभ्यास करो પડશે આ. કેમ કે આ કેવલી ભગવાનના અંતરની વાતો છે. કેવલી ભગવાનના અંતરની વાતો અંતરથી સમજો તો થાય. માત્ર બુદ્ધિનો સારો લેશે તો તમને લાગે આ તો બહુ ઉપર ઉપરથી જાય છે, બરાબર ને? શાંતિથી સમજે તો તને સમજાય, નહીં તો તને કે ભાઈ ઘડિયાળ દેખાય છે ને બોલતા ઘડિયાળ નથી દેખાતી, મને મારું જ્ઞાન દેખાય છે, જ્ઞાનથી મારો જ્ઞાયક દેખાય છે. અહીં પાગલપના જેવી વાતો કરે છે. આ તો લાગે ને કે સાચી લાગે છે? નો ડિસાઈડ નહીં. તને પાગલ જેવી લાગે નહીં? પાગલ જેવી નથી લાગતી? તો તને જ્ઞાન દેખાય છે? જ્ઞાન તો અરૂપી છે ને. મોબાઈલ જ દેખાય છે. તને ક્યાં જ્ઞાન દેખાય છે? જ્ઞાનનું જ્ઞાન પાક્કું, મોબાઈલ નહીં. તો મજા આવી ગઈ. તો મોબાઈલની હવે ગેમ નહીં ખેલે. મોબાઈલ નથી દેખાય તો મોબાઈલની ગેમ ક્યાંથી દેખાય? હે, બરાબર ને? આ વાત બેસવી સૂક્ષ્મ છે, પણ જો રુચિ જાગે અને જો બેસી જાય ને તો આપણું સ્વરૂપ છે. અને સ્વરૂપ હંમેશા સહજ, સરળ, સુગમ હોય. નથી સમજાતું એ જ બતાવે છે કે તમારી અરુચિ છે. અરુચિ છે એટલે નથી સમજાતું. રુચિ જાગે તો આ તો આનંદ રસથી ભરેલો રસબસ તો ભગવાન છે. ખાલી આ લુખો લુખો નથી. આત્મા પરમાત્માની વાત સાંભળી એટલે કઈ લુખાપણું હોય.
અરે આ મેં હું જાણનારો હું ભગવાન છું એમ જ્યાં અનુભવમાં આવે છે ત્યારે સર્વાંગમાં આનંદ વ્યાપી ઉઠે છે. આનંદ આનંદ આમ કે ને કે સમુદ્ર ઉછળે છે, ચૈતન્ય સાગર આનંદ સાગર ઉછળે છે, આમ ચેતના આનંદ વિભોર બની જાય છે. સમજાય છે? આવો અનુભવનો ફળ છે. તો કે આવું થાય, એકવાર અનુભવ કરીને જો. જ્ઞાની તો એમ કે છે કે ભાઈ અમે તો કહીએ છીએ, અમારા ઉપર વિશ્વાસ નહીં આવતો તો અનુભવ કરીને જો. અનુભવ કર કે આનંદના રસ, આનંદનો સાગર, આનંદ ઉછળ્યો અને એના આનંદના મહિમામાં આ જગત આખું ભૂલી જાય. જગતને છોડી જંગલ ગુફામાં રાજા મહારાજા બેસી જતા. રાજા મહારાજા હો, એના વૈભવની સામે તમારો વૈભવ તો કાંઈ નહીં. તમારાથી છૂટતો નથી ને. એની સામે રાજા મહારાજાનો વૈભવ કેટલો હશે? ચક્રવર્તીનો વૈભવ કેટલો હોય? રાજા મહારાજા કેટલો વૈભવ હોય? એ વૈભવને છોડીને ગયા મૂર્ખા હશે? એનાથી કેટલો મહાન વૈભવ એને મળ્યો હશે, ત્યારે આ વૈભવ છોડ્યો હશે ને. સમજાય છે? એને જ્યારે રાજાનો વૈભવ છોડ્યો તો એનાથી આનંદ ગણો કેટલો વૈભવ આનો અંદરનો લાગ્યો છે ને. એનો જે આનંદ, એનો રસસ્વાદ, એના રસના આનંદમાં જો વિભોર બન્યો હોય ત્યારે એને ખરેખર તો રાજા ચક્રવર્તી ભરત ચક્રવર્તી નું આવે છે કે પોતાને સૌથી અભાગા માનતા, સૌથી પોતાને દુઃખી માનતા હતા કે સૌથી પાપી હું છું, કે આટલું સમજુ છતાં એ પડ્યો છું. બધા ભાઈઓ મહાન કે જે બધું છોડીને બેસી ગયા અંદરમાં, અને હું હજી આ રાજકાજમાં અને આ ચક્રવર્તીના ભોગોમાં મારી જિંદગી જઈ રહી છે. દુનિયા એને મહાન કે, પોતે પોતાને અભાગા માનતા હતા કે હું તો અભાગો છું, ભાગ્યવાન તો મારા ભાઈઓ છે કે જેને આ તુચ્છ વૈભવ છોડીને અંતરનો વૈભવ પ્રગટ કરી લીધો. બધા તો કેવડી થઈ ગયા હતા ને. 99 ભાઈઓ કેવડી થયા હતા, પોતે જ એક રહી ગયા હતા. એ વિચાર કરો, તુચ્છ વૈભવને અંદરમાં એને મહિમા નથી, ત્યારે તો એ વ્યક્તિ જ્યારે અંદરમાં ઉતરી ગયા તો કેવલ જ્ઞાન લઈ લીધું. અંતર વૈભવ મહાન 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 ચીજ છે. એની મહાનતા પ્રભુ તમને નહીં આવે તો ભટકી મરશું. કોઈ બચાવવા વાળું નથી હો જગતમાં. કોઈ અરિહંત ભગવાન કે સિદ્ધ ભગવાન ખરેખર કોઈ શરણ નથી. તો કે આમ બોલીએ ને, ચતારી શરણમ પવ જામી, 4 શરણા, તો 4ના શરણે જશું તો તેના જેવા થશું. તો કે એ તો એના શરણે જઈને એ કે પ્રમાણે અંદર ઉતરે તો એના જેવો થઈશ. એ કઈ તને એને ભગવાન બનાવનારા નથી હો. ભગવાન બનાવી દે. એટલે કે છે કે પ્રભુ આહા અનંત અનંત શક્તિ સામર્થ્ય વાળો તું છો, એની સામે જો. તારા જ્ઞાયક ધ્રુવ એક રૂપ પરમાત્મા તું, આનંદનો સાગર પરમાત્મા તું સ્વયં, અને તને તારી મહિમા નહીં. આ ધૂળની મહિમા, જળની મહિમા, જે જાણતું નથી, દેખતું નથી, અનુભવતું નથી. મર્દા मुर्दा समझते हैं? मुर्दा, मुर्दे की महिमा आती है आप लोग को? मुर्दे को सजा के घर में रखते हैं, मुर्दे को सजाते हैं ना आप? नहीं सजाते? बहन ने पूछो, ब्यूटी पार्लर इज इक्वल टू मुर्दे को सजाना. क्यों, उधर क्या होता है? ब्यूटी पार्लर में किसको सजाते हैं? मुर्दे को कि नहीं? तो सजाते कि नहीं सजाते हैं? लगता है मुर्दा, लेकिन नहीं लगता, इसलिए भटक जाते हैं. अभी एक भक्ति करेंगे, फिर ध्यान, પછી गुरु माँ का एक उपदेश है, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब सिंपल, और सिद्धांत को कैसे जीवन में अपनाना वैसे सिंपल है, बहुत अच्छा है. वो अपन स्वाध्याय में लेंगे ध्यान के बाद.
जग से न्यारा हूँ, शुद्ध आत्म चेतन हूँ। इस जग से न्यारा हूँ, मैं नित्य निरंजन हूँ। सब जानन हारा हूँ, मैं नित्य निरंजन हूँ। सब जानन हारा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। चेतन चिद रूपी हूँ, गुण ज्ञान अनंत सहे। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं अमल अखंड अतुल, अविकल अविनाशी हूँ। अविकारी अजर अमर, निज ज्योति प्रकाशी हूँ। रागादिक भाव मलिन, मैं तो जियारा हूँ। रागादिक भाव मलिन, मैं तो जियारा हूँ। शुद्ध आत्म चेतन हूँ, इस जग से न्यारा हूँ। मैं ज्ञानानंदमयी, अविकल अविनाशी हूँ। चैतन्य स्वरूपी हूँ, परद्रव्य अभावी हूँ। पर भावों में पड़कर मैं निज को भूल गया। पुद्गल की संपत्ति पा, निज के प्रतिकूल गया। अब अपने को लख लूं, मुनि गण का प्यारा हूँ। अब अपने को लख लूं, मुनि गण का प्यारा हूँ। शुद्ध आत्म चेतन हूँ, इस जग से न्यारा हूँ। है संग अचेतन का, भव भव में भटका हूँ। पुद्गल का रूप धरे, चौगति में अटका हूँ। शुभ अशुभ विभाव किए, आश्रव को अपनाया। संवर से दूर रहा, भव भव में दुख पाया। 84 लाख भटक
थक के हारा हूँ 84 लाख भटक थक थक के हारा हूँ शुद्ध आत्म चेतन हूँ इस जग से न्यारा हूँ मिथ्यात्व महात्म की छाई बदरी कारी समकित की किरणों से आएगी उजियारी रत्नत्रय धारू तो अंतर उजियारा हो भव बंधन कट जाए दुख से छुटकारा हो ज्योति झिलमिल चमके मैं अनुपम तारा हूँ ज्योति झिलमिल चमके मैं अनुपम तारा हूँ शुद्ध आत्म चेतन हूँ इस जग से न्यारा हूँ मैं नित्य निरंजन हूँ सब जानन हारा हूँ मैं नित्य निरंजन हूँ सब जानन हारा हूँ हर्ष ध्यान कर दे सत्रह डबल कि देखो तो ही हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकेंगे। वरना विकल्पों की तरंगों में हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए सब विचार से रहित हो जाओ, राग और द्वेष के द्वंद और फन से भी रहित हो जाओ और आ जाओ अपने वितराग स्वभाव में कि मैं एक वितराग तत्व हूँ। वितरागता ही मेरा स्वभाव है। हर परिस्थिति में, हर क्षण में वितरागता ही वितरागता। मात्र वितरागता हो।
पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण मैं स्वयं हूँ। जागो जागो प्रभु, और इस संसार से भागना है, अपने स्वभाव में रहना है। ज्ञान को हमें पीना है। मात्र ज्ञान का सुधारस अमृत पान करो। अमृत कुंज में अमृत ही अमृत है, और विभाव में तो जहर 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 है प्रभु। उसका क्यों रात और दिन पान कर रहे हैं? एक बार तो अपने स्वभाव में आके देख तो सही कि कितनी परम शांति, परम वितरागता, परम परम परमानंद स्वरूप मैं स्वयं हूँ। स्वयं को खोजो प्रभु, स्वयं में ही बैठा हुआ है। तू ही है, कहाँ जाए दूर। मात्र स्वभाव में बैठना है, बैठकर वैभव को, समृद्धि को पाना है बस, और कुछ नहीं। शांत हो जाओ हे मन, तू परम शांत हो जा। हे राग, तू वितराग हो जा। हे द्वेष, तू विद्वेषी हो जा। हे मोह, तू निर्मोही है और निर्मोही हो जा प्रभु। बनना कुछ नहीं है, जो है तो उसे पाना है। करो पुरुषार्थ और बैठ जाओ अपने स्वभाव में। अजंपा जाप जपते रहो प्रभु। अब न करो विलंब, न करो प्रमाद। सहज सहज सहज, सहजता में ही अनुभूति है, सहजता में ही आनंद है। सहजता में आ जाओ। कोई भी कर्ता भाव नहीं हो। शांत हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, चले जाओ अपने भीतर में, कि जहाँ पर नित्य निरंतर सतत ज्ञान धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें बैठ जाओ, लीन हो जाओ।
तो ज्ञान मूर्ति है। शरीर रूप की मूर्ति है। उस तरफ नजर ही न कर तो वेदना का महसूस ही न हो। मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान पे नजर करे। मात्र केवल ज्ञान। ज्ञान धारा बह रही है। ज्ञान के फुवारे फूट रहे हैं। जो पानी भीतर में वही पानी बाहर, जो ज्ञान भीतर में वही ज्ञान बाहर। हा 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 हा, ऐसा अनोखा ज्ञान प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। मात्र ज्ञान। सर्वांग में ज्ञान ज्ञान ज्ञान। प्रदेश प्रदेश में ज्ञान ज्ञान। एक एक रोम में ज्ञान ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। उपयोग को केंद्रित कर दो और करो फीलिंग। ज्ञान बोलते ही ज्ञानमय हो जाओ। ज्ञान में तन्मय हो जाओ। और जहाँ ज्ञान है तहाँ अनंत गुण है। अनंत गुणों का भी वेदन कर लो कि जहाँ ज्ञान तहाँ शांति शांति शांति। जहाँ ज्ञान तहाँ आनंद 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 ही आनंद। जहाँ ज्ञान तहाँ प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता। जहाँ ज्ञान तहाँ सहजता सहजता सहज। जहाँ ज्ञान तहाँ वितरागता 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 है। हा हा हा, ऐसे अनंत अनंत गुण का वैभव मेरे पास और मैं ही हूँ प्रभु। ऐसे भगवत सत्ता को प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। डूब जाओ ज्ञान सागर में। ऐसे अनंत गुणों की केली कर प्रभु। एक एक गुण में क्रीड़ा कर क्रीड़ा कर। तो पाएगी मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद। डूब जाओ। सब कोई अनुभव की गटागटी करे। आनंद से क्रीड़ा करे। सुख की मौज करे। शांति का आस्वाद करे। बाहर में कोई लक्ष्य न करे। भीतर में आ जाओ। अरे ऐसा अद्भुत गुण तेरे भीतर में है।
फिर क्यों बाहर और दृष्टि कर रहा है? कर अंतर दृष्टि। आहा हा, वही दृष्टि से कोई लाभ नहीं। अंतर में तो आनंद आनंद आनंद। पीते जाओ प्रभु, पीते जाओ और निमग्न हो जाओ अपने स्वभाव में। स्थिर तत्व में परम स्थिरता का आनंद लो। अरे अनंत अनंत वैभव तेरे भीतर में भरा है और उसे झांक के देखता नहीं है। पर को झांकता है, पर को देखता है, पर से नाता जोड़ता है। क्या मिलेगा तुझे? कौन है तेरा? सोच प्रभु, सोच विचार कर, कौन तेरा है? किस लिए तू आया है? और तेरा स्वभाव क्या है? शांत होके, एकाग्र होकर के देख प्रभु, देख। सावधान हो प्रभु, सावधान हो। ज्ञान की एक चिंगारी जगा लो, काम हो जाएगा प्रभु। काम करने के लिए तो आए हैं हम। तो आज एक आत्मार्थ का काम कर लो। और कुछ नहीं करना है प्रभु, मात्र जानना 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 और जाननहार में स्थिर हो जाना है। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। तू मात्र उसे जान, मात्र जान। और जानने का भी सीख तो सही एक बार, तो कितनी शांति शांति पाएगा। क्योंकि तेरा शांत स्वरूप है, शीतल स्वरूप है।
ऐसी ठंडक, ऐसी शीतलता को छोड़कर, हे आत्मन, तू क्यों बाहर ही बाहर क्रोधाग्नि में जल रहा है, विभाव में झूम रहा है। अब तो आजा प्रभु, पुकार रहे हैं, आजा प्रभु आजा, अपने स्वभाव में खो जा, और कुछ नहीं करना। सिर्फ जानते रहो जो कुछ शांति। 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 ओम शांति शांति। ध्यान लगा? अच्छा, अब एक गुरु माँ ने एकदम सिंपल भाषा में जीवन जीने की कला, ज्ञानी हो उनके लिए भी, मुमुक्षु हो उनके लिए भी, बहुत अच्छा है उपदेश। बॉम्बे वाले को तो ये सब देने की जरूरत नहीं है, सबको दिल में बैठ गया ना, 2 बार इसके ऊपर स्वाध्याय कराया है। तो मेन कच्छ वाले लोगों को ये पैम्फलेट अभी सत्संग पूरा होने के बाद देंगे। गुरु उपदेश बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल बहुत है। प्रारब्ध अनुसार અને ક્રમબદ્ધ અનુસાર બધું જ થયા કરશે। अज्ञानता में जीव आर्त ध्यान करता है ना, उसको छुड़ाने के लिए लिया है। प्रारब्ध अनुसार અને ક્રમબદ્ધ अनुसार બધું જ થયા કરશે, આવ્યા કરશે, એને માત્ર તું જાણ્યા કર તો અકર્તા ભાવ સહેજે આવી જશે, कर्ता भाव छूटी जैसे, अज्ञान टड़ी जैसे। सीधा प्रैक्टिकल बता दिया और सिद्धांत का सहारा लिया। कर्ता भाव में अज्ञानी को कब होगा, कैसे होगा, ऐसे हो गया, ऐसा कब होगा, सब विकल्पों से छुड़ा दिया कि प्रारब्ध अनुसार બધું જ અને ક્રમબદ્ધ 12મા યોગની ક્રિયા प्रारब्ध નિમિત્ત રૂપ और તત્સમયની યોગ્યતા ક્રમબદ્ધતા, એનો વિશ્વાસ લાવ તો જે થવાનું એ થયા કરશે, બધું જ થયા કરશે, આવ્યા કરશે, આવવાનું, જવાનું જવાનું, રહેવાનું રહેવાનું। તો તને તો જ્ઞાતા ભાવ એને જાણ્યા કર, બસ તું જાણનાર છો તો જાણ્યા કર, આર્ત ધ્યાન નહીં કરવાનું। શું થશે તો કે આર્ત ધ્યાન નહીં, જે થવાનું તે જ થશે। બરાબર થયું તો કે બરાબર થવાનું હતું તે ક્રમબદ્ધમાં થયું, બગડી ગયું તો બગડવાનું હતું તે બગડી ગયું, આર્ત ધ્યાન નહીં કરવાનું। વસ્તુ બગડી ગઈ તો રોવાનું નહીં, વસ્તુ બગડે એના કરતા તારા પરિણામ બગડે ને મોટું નુકસાન।
समझाई है? ज्ञानी वो बोलते हैं कि परिणाम बिगड़ा वो बड़ा नुकसान। એના ઉપર પણ એમને લાસ્ટ વિડીયો એમનો જે गया नहीं पहला एक किसी को मैसेज दिया था, उसका वीडियो कुदरती उन्होंने वीडियो मांगा था, तो वीडियो में दिया था, लास्ट मैसेज था, उसमें वही था, परिणाम नहीं बिगाड़ना। तो वो वीडियो कभी ग्रुप में भेज दूंगा, आपको अच्छा रहेगा, गुरु माँ का दर्शन भी हो जाएंगे। कर्ता भाव छूट जाए છે, क्योंकि पर्यायની ક્રમબદ્ધતા સમજાય और હું જાણનાર છું એમ વિશ્વાસ આવી જાય તો કરવાનો કર્તા ભાવ છૂટી જાય। કેમ કે જે થવાનું એ થવાનું, નથી થવાનું નથી થવાનું, કર્તા ભાવ આમ થયું ને આમ ના થયું કાંઈ જ નહીં, જે થયું એને જાણ બસ, તો અજ્ઞાન ટળી જશે। કેમ કે કર્તા ભાવ અજ્ઞાનનું ફળ છે, અજ્ઞાનમાં કર્તા ભાવ આવે। પણ જો તમને ક્રમબદ્ધનો વિશ્વાસ આવે અને તમે એને જાણતા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવમાં રહી શકતા હો તો અજ્ઞાન ટળી જાય, કર્તા ભાવ છૂટી જાય। કેમકે જે આવ્યું બન્યું, હું તો જ્ઞાન, હું તો જાણનાર, હું તો જ્ઞાયક, એમ તમે જ્ઞાયક ભાવમાં ઉપયોગ લંબાતો જાય તો જે હશે એ સહજ જીવન થશે, બહારનું આકુળતા નહીં થાય। નહીતર અનંતકાળની જીવની પર્યાય દ્રષ્ટિ, સંયોગ દ્રષ્ટિ અને પર્યાયમાં કર્તા ભાવ, એટલે એ કર્તા ભાવના કારણે આકુળતા થાય છે। બીજું જીવન જીવવા માટેની કળા છે। મારે શું કરવાનું? મારું જીવન મારા માટે જ છે, અન્યથી આંખ મિચાવી દે। મારું જીવન મારા માટે છે, તું અન્યથી આંખ મિચાવી દે। અન્ય શું કરે છે શું નથી કરતા એ મારો અધિકાર જ નથી। મારો અધિકાર મારી વિભાવિક પર્યાયને દ્રવ્ય તરફ વાળવું, એ જ રાઈટ છે। સાચો રાઈટ શું આવ્યો તમારો? કે જે પર્યાય વિભાવમાં જઈ રહી છે, રાગાદી ભાવમાં જઈ રહી છે, એને દ્રવ્ય પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્ય તરફ વાળવી, બસ એ જ રાઈટ છે, એ જ પુરુષાર્થ છે, એ જ તારો રાઈટ છે। મારું જીવન મારા માટે, સ્વાર્થી થવાની વાત છે આ, સ્વાર્થી, સ્વ અર્થી। સ્વાર્થી એટલે ઓલો મોહી સ્વાર્થી નહીં, સ્વના અર્થી, આત્માનો અર્થી, આત્માર્થી। તો બે વસ્તુ બધી અસ્થિમાં નાસ્તી શું કીધું? અન્યથી આંખ મિચાવી દે, એટલે કે બીજાને જોવાની જરૂર જ નથી। તું અન્ય શું કરે છે શું નથી કરતા, શું એની પર્યાયમાં શું ભજે છે, એની યોગ્યતા શું છે, એના પરિણામ કેવા છે, મન વચન કાયની ક્રિયા શું કરે છે, એ જોવાનો રાઈટ જ નથી। એ જોવાને આંખ બંધ કરી દે, કેટલો સમય બચી જશે ખબર? વિકથા બધી બંધ થઈ જાય ને। આ સમજાય તો વિકથા કેટલી બંધ થઈ જાય। શું બનાવ્યું? તમારા મોબાઈલ ઉપર બધાને વાતો કરો, શું ખાવાનું બનાવ્યું એ ચાલે। શોપિંગ કરવા તો શું લઈ આવ્યા? વિકથાઓમાં શું હોય? ભક્ત કથા, દેશ કથા, રાજકથા, એ બધી કથા વિકથા હોય ને, બધી બંધ થઈ જાય। અન્ય શું કરે છે શું નહીં કરે, નિંદા કુથલી પર્યાય દ્રષ્ટિ છૂટી જાય। કોઈની પર્યાયથી જોવાનું મન નહીં થાય કે જે કરે તે, આ જગતમાં કોણ શું કરે છે, કે અન્યથી આંખ મિચાવી દે। મારું જીવન મારા માટે, મારો રાઈટ એટલો જ છે કે મારા જે સમય સમય અજ્ઞાન, મોહ, વિભાવ પરિણામ, એ વિભાવ પરિણામને સ્વભાવમાં લાવી દઉં, બસ એ જ મારો રાઈટ। બીજું કાંઈ જીવન જીવવાનું લક્ષ્ય જ ન બનાવે, કેવળ આત્માર્થી બની જા। આત્માર્થી એ આપણો સમયમાં બહુ વેડફાય, એકબીજા મળીએ ને શું કરો છો શું નથી કરતા, પછી બીજાની ત્રીજાની વાત ચાલે, આને આમ કર્યું, આને આમ ન કર્યું, આને આમ કરવાનો હતો, એનો સમાચાર શું થયા, આનું શું થયું, એના સમાચાર કાંઈ એમ જ કાંઈ ઉપયોગ, કે બધેથી આંખ મિચાવી દે। પરને જાણી તો શકતો નથી, સવારે બતાવી દે ને, જ્ઞાનનું જ જ્ઞાન થાય છે ને, કે પરનું જ્ઞાન થાય છે, તો પછી આ બધું વિકથા કોના માટે? તારો રાઈટ જ નથી, તને પરનું જ્ઞાન જ થતું જ નથી, જ્ઞાનનું જ જ્ઞાન થાય છે, તારો રાઈટ ઈ છે। સમજાડો બીજો બોલ,
જીવનમાં ઉતારવા જેવો છો, બહુ શાંતિથી. નિવૃત્તિ ઘણી મળશે આમાં. આવશે ને તૈયારથી ચક્ષુ બંધ થઈ જાય, બીજાને જોવાના ચક્ષુ બંધ થઈ જાય. ઘોડાગાડીનો ઘોડો હોય ને, હવે તો ઘોડાગાડી બંધ થઈ ગઈ, જોવા મળે કચ્છમાં ક્યાંક હોય તો ખબર નહીં. બોમ્બેમાં પહેલા હતી, હવે તો નથી હોતી ને. ઘોડાગાડીનો ઘોડો હોય ને, દેખાતું ને, देखा है ऐसे उसको ऐसे लगाया रहता है, सीधा ही देखने का, ये साइड नहीं देखना, ये साइड नहीं देखने का, बस એક બાજુમાં શું કોણ શું કરે છે શું નથી કરતો આંખ મીચાવી દે, આંખ મીચાવી દે. હે, મારું જીવન મારા માટે છે, મારે મારા રસ્તે ચાલવાનું, મારા પરિણામને મારા અપરિણામીમય બનાવવાના. અપરિણામી તો પરિણામ હોતા નહીં, પરિણામ થતા નથી અપરિણામીમાં. તો પરિણામને અપરિણામીમય બનાવવાના છે. પરિણામમાં એવો ભાવ રહ્યો છે કે હું અપરિણામી છું. બોલે કોણ? પરિણામ. શું ભાવ કરે? હું અપરિણામી, હું તો અપરિણામી. તો એ પરિણામ અપરિણામીમય બનતા ગયા. તો અપરિણામી બોલતા અપરિણામીમય બનતા અતિન્દ્રિય આનંદ આવે. અતિન્દ્રિય આનંદ પર્યામાં પ્રગટે. કેમ? તો કે અપરિણામી અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ છે. અને એ અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ જ્યાં દ્રષ્ટિમાં આવ્યો, અનુભવમાં આવ્યો, વેદનમાં આવ્યો, ત્યાં તો પરિણામમાં આનંદ આનંદ ભરી જાય. એટલે મારો રાઈટ એક જ છે કે મારી જે વિભાવ પર્યાય પરણમી રહી છે એને સ્વભાવ તરફ વાળી, દ્રવ્ય તરફ વાળીને એમાં વળીને અંદર ઠરી જવું, એ જ રાઈટ. હા, બરાબર. ઘોડાગાડી કરશું ને હવે આજુબાજુ જોવાનું જ નહીં, નીચે જોઈને ચાલવાનું, પોતાને જોઈને ચાલવાનું, જમીનમાં જીવને જોવાના અને ચાલતા હાલતા ચાલતા જાણનાર જીવને જોવાનો. બે જીવને જોવાના. क्या दो जीव को देखने का? कौन सा? एक तो उधर जो चल रहे फिरते हैं वो, और देखने वाला दूसरा मैं. સમજમાં આવ્યો? કરવા જેવું લાગે છે? આ રાઈટ રાઈટ વાપરવા જેવો છે. અધિકાર, આ અધિકાર ઉપયોગ કરવા જેવો છે. બીજું બહુ સિમ્પલ છે પણ માર્મિક બહુ છે મારા માટે ખાસ. બીજા સુધરે કે ન સુધરે, હે નાનું, ગુરુ એમ કહેતા, હે નાનું બીજા સુધરે કે ન સુધરે એમ કહેતા. ગુરુમાં બધાને આવ કરે તો કે બીજા સુધરે કે ન સુધરે, મારું જીવન તો મારા માટે છે. મારું જીવન સુધારીને હું મારા પરમાનંદ કંદમાં સમાઈ જાઉં, બસ મારે એટલું જ કરવાનું. પણ તમારા શિષ્ય કે જાણે મારું જીવન મારા માટે છે, બીજા સુધરે કે ન સુધરે મને એનો ઠેકો નથી. ઠેકો નથી લીધો કે હું મારા પર કોઈ એનો બોજો મને નથી. એ સુધરે, એની પર એની યોગ્યતા હશે, સુધરશે. નહીં સુધરવાનો તો એની હોનહારી જાણે. તો પછી સાહેબ તમે તો કે મારું જીવન સુધારીને હું તો પરમાનંદ કંદમાં સમાઈ જાઉં, બસ મારે એટલું જ કરવાનું છે. કેટલા સ્વાર્થી. હે પૂજા, પૂજા સુધરે કે ન સુધરે, હે બોલતા હતા ને ગુરુમાં, તું સુધરે કે ન સુધરે, હું મારું જીવન સુધારીને મારા પૂર્ણાનંદ કંદમાં સમાઈ જાઉં, બસ મારું જીવનનું ટાર્ગેટ આ છે. બીજાને સુધારવાનું મારું ટાર્ગેટ નથી. કોણ કોને સુધારી શકે? મરીચીને સુધાર્યો નહીં ભગવાને, તો ગુરુ કે ને તો હું કોને સુધારું અને મારે ક્યાં જવાબદારી છે? પણ તમે તો ગુરુ છો ને શિષ્ય છો, તો કે મેં કોઈને શિષ્ય બનાવ્યા નથી, ઈ ગુરુ બનાવ્યા છે. એ લોકો સામે પડતા હતા. કોઈને 1-2 વર્ષ રાહ જોડાઈ, કોઈને તો કેટલી રાહ જોડાઈ, કોઈ બહુ પાછળ પડ્યા, તો કોઈ એ લોકોને એમની પાછળ સામેથી આવ્યા છે. મેં તો કોઈ બનાવ્યા નથી, મારી કોઈ જવાબદારી નથી. ઉપર હો, પહેલેથી ઉપર હાથ હતા. મારું જીવન મારે સુધાર, હું તો મારામાં સમાઈ જવા માંગુ છું. એનું નામ તીવ્ર આત્માર્થીના લક્ષણ, કે પોતાનું જીવન સુધારવામાં જ બિઝી હોય, ટોટલ સ્વાર્થી, પોતાના પરિણામમાં કાંઈ પણ સુધી ન જાય,
અશુદ્ધિ આવી ન જાય, દૂર કરવામાં જ લાગી જવાનું. કેમ કે જીવન ટૂંકું છે. કેટલું? 70 થી પછી તો 70 પછી કે 60 પછી? અમે તો 60 થી ગણીએ છીએ. 60 પછી બોનસ, 70 પછી ડબલ બોનસ. 70 પહોંચી ગયા ને, વાહ વાહ, ડબલ બોનસ હો. અત્યારના મનુષ્યનું તો 60 પહોંચ્યા તો બસ છે. 60 પછી અમે રિટાયર્ડ કરાવે ને ગવર્મેન્ટ, કે હવે તમે ટાયર્ડ તો થઈ ગયા છે ને, હવે રિટાયર્ડ, હવે તમે કામના નથી રહ્યા. સંસારી પણ બધા એમ કે હવે તો બુઢા થઈ ગયા, રિટાયર્ડ. 60 પછી સાંભળવાની તૈયારી રાખજો. આટલું નાનું જીવન છે. 60 70 એટલે કાંઈ નહીં. 80 સુધી જીવી ગયા તો બોનસ નું ડબલ બોનસ. ગવર્મેન્ટ પણ એને એક સન્માન આપ્યું છે. હે 60 થયા તો સિનિયર સિટીઝન. 60 પહોંચી ગયા, વાહ વાહ, શું વાત છે. આમ તો કે 60 પહોંચે એવી લાગતું નતું, એટલું પુણ્ય લાગતું નતું કે તમે 60 પહોંચો. કોઈ 40 વર્ષે, કોઈ 20 વર્ષે, કોઈ 10 વર્ષે નીકળી જાય, આયુષ પૂરું થઈ જાય. તમે 60 પહોંચી ગયા, વાહ વાહ, ચલો સન્માન, સિનિયર સિટીઝન, ડિસ્કાઉન્ટ. તમારે કાંઈ ફરવું હોય તો ડિસ્કાઉન્ટ. 80 થાય તો કે અરે 80 પહોંચ્યા, वो तो મહાપુણ્યશાળી છે, સુપર સિનિયર સિટીઝન. વાહ વાહ. એટલે એમને ખબર છે કે આ લોકોનું પુણ્ય હવે થોડો કાળનું છે, ક્યારે જશે ખબર નથી. આપણને સારી સન્માન કે સુપર સિનિયર સિટીઝન, એટલે લોકોને લાગે, શું લાગે? જ્ઞાની પુરુષ તો કે ભાઈ 80 પહોંચ્યો તો હવે તો તૈયારી પૂરી, આ ઘડીએ ગમે ત્યારે તૈયાર. એ ટૂંકી જિંદગી. હવે એ તૈયાર ક્યારે કરી શકે? 80 તૈયાર કરવા બેસે તો થાય? 80 વર્ષે कोई ABCD सीखवा वैसे तो कब सीख पाएंगे? 80 साल की उम्र होगी तब वो स्कूल में पढ़ने को जाएंगे तो सीख पाए ना ABCD? ધર્મ તો આપણે એવી રીતે જ કરીએ ને. ધર્મમાં તો 80 બુઢા થાય ત્યારે ધર્મ કરવાનો હોય ને. હે વત્સ, અત્યારે તો આપણે કોલેજનું ભણવાનું, પછી પૈસા કમાવાના, પછી તો મોજ મજા કરવાની ને, પછી તો પરિવાર જમા કરવાનો, પછી એના પેલા 2 પગવાળા, પછી 4 પગવાળા થવાના, પછી તો 6 પગવાળા. અત્યારે 6 કે 8 પગવાળા હોય છે બધા. અમારા બાપ દાદા તો કેટલાય પગવાળા હતા, બિચારા આખી જિંદગી એમાં જાતી. અમે તો જોતા ને, એમાંથી મને વૈરાગ આવ્યો. એમનું જીવન જોઈને ને એમનું બચપનથી સાંભળ્યું, એનાથી જ મને તો નાનપણથી વૈરાગ આવે કે શું આમનું જીવન બિચારા. એમને એમ કે કહેતા અમારું જીવન તો આમાં આમાં ગયું, કે આ બધા પરિવાર મોટો કરીએ ને એમને બધાને લાઈને લગાવીએ ને એમ કરતા કરતા આવી ગયો બુઢાપો, ચાલ્યા જવાનું. 10 8 8 9 10 પરિવારમાં પરિવાર હતો પેલા. તમે તો સાંભળ્યું હશે, હવે તો જોવા નહીં મળે. અમારા તો 5 બેન 3 ભાઈ, એટલો મોટો પરિવાર. હવે શું થાય વિચાર કરો, કેવી એમની જિંદગી જાય એમાં. હે ગાંચીના બેલ ચાલ્યા જ કરે, ચાલ્યા જ કરે, ક્યારે અંત ના આવે, કઈ છેડો આવે નહીં. જિંદગી એમને પૂરી થઈ જાય. 70 80 વર્ષે પહોંચી જાય ત્યાં તો હવે શું થાય? તો કે હવે બાપા થોડા નિવૃત્ત થયા છે, બાપા હવે કાંઈક ધર્મ કરો. તો કે હવે આ મોટી ઉંમરે અમને કાંઈ યાદ ના રહે, હવે તો અમને તો કાંઈ યાદ નથી આવતું. એમ જિંદગી પૂરી જાય, મનુષ્ય જન્મ હારી ગયા. એટલે એમને મનુષ્ય જન્મને સફળ કરવાનું શું નક્કી કરી નાખ્યું કે મારું જીવન મારા માટે, બસ. બીજા સુધરે કે ન સુધરે મને કોઈનું ટેન્શન જ નથી ને આકુરતા નથી, જવાબદારી નથી. મારું જીવન સુધારી સમાઈ જાવ. હવે ઉદય ભાવમાં લીધું, બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. ગમે તે પરિસ્થિતિ કઠિનાઈ આવે, આવ્યો સંસાર છે, બધું આવશે. પરિસ્થિતિ આવે, રામને આવી હતી, સીતાને આયા, પાંડવોને આયા, બધા પુણ્યશાળી હતા. એ મોક્ષમાં જવા વાળા જીવોને આવ્યા હતા. તો આપણે તો મોક્ષમાં ભય જવા વાળા નથી હો. ચરમ શરીરી છો કે આ ભય મોક્ષમાં તો નહીં આવે કઠિનાઈ. ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે, ગમે તે કઠિનાઈ આવે, તો પણ મનને કિંચિત પણ વિચલિત ન કરતા, ચિત્તને શાંત રાખવું. જો કીધું પરિસ્થિતિ ગમે તે આવે, ચિત્તની મનસ્થિતિ નહીં બદલવી. મનસ્થિતિ તારી શાંત રાખ.
પણ સાહેબ આવી પરિસ્થિતિ, આવી કઠિનાઈ આવી, શાંતિ, શાંત રે, ઉછળ નહીં, આર્ત ધ્યાની નહીં બન, રોધ ધ્યાની નહીં બન, નિમિત્ત નો દોષ નહીં દેખ, શાંત શાંત રે, શાંત રે, શાંત રાખવું. સજ્જન પુરુષ છો ને તમે તો, સતજન, સતના રુચિ વાળા છો, સત સ્વભાવની રુચિ વાળા છો. તો સજ્જન પુરુષની સજ્જનતા એમ જ છે કે સમતા ભાવ ન છોડે. ગમે તે પરિસ્થિતિ, એ તો સમતા ભાવ રાખવાની પરીક્ષા આવી, અને પરીક્ષામાં તો તમારે મેઇન પાસ થવાનું. એ ટાઈમે તમે સમતા ભાવ છોડી દો, ચિત્તને શાંત ને મને અશાંત કરી બેસો, તો આટલા વર્ષોનો સ્વાધ્યાયનું ફળ શું? તમે તો સજ્જન સત્સંગી છો, સજ્જન પુરુષ છો. તો સજ્જનની સજ્જનતા તો એમાં છે. ક્ષમા રૂપી બરફ બનીને બધાને ઠંડક આપવી. સામે વાળો જે તમને કઈ તકલીફ કરતો હોય, પરિસ્થિતિ ગમે તે આપતો હોય, ક્ષમા દેવી અને એવા ઠંડક થઈ જવા કે સામે વાળો પણ ઠંડો થઈ જાય. બધાને ઠંડક આપવાની, કે જે તમને દુખી કરવા આવ્યો, તકલીફ દેતા હોય ને, એને પણ તમારી ઠંડકનો અનુભવ થાય, કે એને પણ શાંતિ વળે કે અરે રે મારી ભૂલ થઈ ગઈ. એ ક્ષમા, પણ તમારી ક્ષમા સામે વાળાને ઠંડક આપે, એટલી ક્ષમા વાળા રાખવાનું. એટલે ક્ષમા, ક્રોધી બનવાનું જ નહીં ક્યારે. ક્રોધી ક્યારે નહીં થવાનું. કેમ નહીં થવાનું? તારું નુકસાન કરે, તારી ગાડીનો કાચ ફોડી નાખે, તો ક્રોધ આવે કે ના આવે? મને તો પહેલા હતું કે, પહેલા મને એમ હતું, મને ખબર નહીં ને, મેં કીધું 2-4 હજાર રૂપિયાનો કાચ હોય તો વિકી બોલે જવા દે, 2-4 હજારમાં શું. પછી ખબર પડી કે નહીં, 2-4 લાખનો હોય છે. મોટી ગાડીઓ હોય ને, જેને મર્સિડીઝ જેવી, કે જે ગાડી જ 50 લાખની હોય, એનાથી મોટી આવે છે. મને તો ખબર નથી કેટલી આવે છે, કરોડોની આવે છે ને બધું. 4 પૈડા વાળી જ હોય તો 4 પૈડા વાળી જ હોય. સીટ જો બેસવાની થોડીક અલગમાં હોય, થોડાક અંદરના. પણ જો 60-70 લાખ બેંકમાં રાખી દે ને, તો આખો બેસીને કઈ ધંધો ના કરે ને, તો નિવૃત્તિથી જીવન જીવી શકે. પણ પૈસા વાળા શેઠિયા 80-90 લાખ તો ગાડીમાં જ વેડફી નાખે. તો એમાં તો પછી પૈસા કમાવું જ પડે ને ભાઈ, શું થાય? 80-90 લાખની ગાડી, તો એનું મેન્ટેનન્સ તો 5-6 લાખ રૂપિયા વર્ષનું થતું હોય. પછી ગાડી ચલાવતા ના આવડતી હોય તો ડ્રાઈવર રાખવો પડે. કદાચ તમને આવડતી, પણ લેડીઝને ના આવડતી, તો એમને ક્યાંય બહાર જવું હોય, એમની પાર્ટીમાં, હોય કઈ પાર્ટી કહેવાય, કીટી પાર્ટીમાં મોભો દેખાડવા માટે ડ્રાઈવર સાથે આમ મોટી ગાડીમાં જતા હોય શેઠાણી, તો એ મેન્ટેનન્સ તો જોઈએ ને એનું. હવે એની પછી આ ગધા મજૂરી ક્યારે પૂરી થાય? આવી ગાડીઓ મોટી રાખે, આવા હાથી બાંધી રાખે, તો એની પાછળ જિંદગી ચાલી જાય. એટલે જ્ઞાની પુરુષો કહે કે ભાઈ, આપણી ઈચ્છાઓ ઓછી કરે ને, જિંદગી લાંબી લાગે. હવે સમજાઈ ગયું? ક્ષમા પરિસ્થિતિ આવશે, રામની આવી, પાંડવોની આવી, એમ બધાની આવે, ગમે તે પરિસ્થિતિ. સંસારમાં રહેતા હોય તો એકબીજાને કાંઈ ને કાંઈ બીજા વિશે બોલે, તો મન દુઃખ થતું હોય ને, કે મારા વિશે આમ કેમ બોલે, મને આમ કેમ કહી ગયા, મારી ઈચ્છા હતી, મારી ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ થઈ ગયું. તો કોઈ ના પાડી દીધી, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે ના થયું, તો તમારું મોઢું ફૂગી જાય ને. તો એને કીધું કે આને આમ કેમ બોલ્યો, આમ કેમ ન બોલ્યો. એ બધા પૂતગલ ભાવ છે. ક્યાં લીધા? આપણને પૂતગલ ભાવ લાગે? મને બોલ્યો, અરે બોલ્યો એ પૂતગલ ને પૂતગલ બોલ્યો. એમાં દીદી સમજમાં? પૂતગલ ને પૂતગલ બોલ્યો. પૂતગલ બોલવા વાળો પૂતગલ, પૂતગલ ને પૂતગલ બોલે એટલે પૂતગલ ભાવ છે. આમ બોલ્યો, તેમ બોલ્યો, આમ બરાબર બોલ્યો, બરાબર ના બોલ્યો, વખાણ કર્યા, વખાણ ન કર્યા, નિંદા કરી. કેટલી બધી અપેક્ષા રાખી હતી કે 3 દિવસ આટલી બધી મહેનત કરી, અને મારી વાહ જ ન કરી, થેન્ક યુ ને કીધું. બધાય ધૂળ ધૂળ છે, પૂતગલ ભાવ છે. તમારી વાહ કરે તો પૂતગલ ભાવ, અને વાહ ન કરે તો બી ભાવ. એમાં નારાજ છું.
શું કીધું? એમાં નહીં રાચતો. આહા, પૂતગલ ભાવમાં નહીં રાચવું. એ તારો સ્વભાવ નથી, એ સુખનું કારણ નથી, આકુળતાનું કારણ છે. સારું બોલ્યો તો એમાં ના નાચવું, ગલગલિયા થાય ને? નાચવું એટલે ઈ ગલગલિયા, અંદરમાં ખુશી થાય. હા, 10 વ્યક્તિની વચ્ચે તમારું સારું બોલે તો કેવું લાગે? સારું લાગે ને, ગલગલિયા થાય અને સારું લાગે. ન નાચવું એ પૂતગલ ભાવ છે. રાચવું નહીં, નાચવું નહીં, એ બધું ધૂળ જ ધૂળ છે. ધૂળ લાગવી જોઈએ, પૂતગલ ધૂળ. તો સાહેબ હું એવું કેવી રીતે, હું કેવી રીતે કહી શકું ધૂળ આ છે? કે હું તો શુદ્ધ અભાષક આત્મા છું. હું એમ માન, તારી દ્રષ્ટિમાં શું લે? હું તો શુદ્ધ અભાષક આત્મા છું. હું બોલનારો નથી, સામે વાળો બોલનારો નથી. આ સાસુ બહુના ઝઘડા મટી જાય હો, જો આ બરાબર છે. કેમ? ના, સાસુ બોલનારા છે, એ શુદ્ધ અભાષક આત્મા છે, અને તમે પણ આત્મા છો. બરાબર કે નહીં? તો તમને એને કીધું નથી તો દુઃખ શેનું? આમ કેમ બોલ્યા? અરે પૂતગલ ભાવ ધૂળ ધૂળ છે, તો પૂતગલ પૂતગલમાં રચે છે. આહા, હું તો આત્મભાવમાં ઝૂલનારો, આહા, હું તો આત્મભાવમાં ઝૂલનારો ને એમાં રમનારો છું. શું કરવાનું? પૂતગલ ભાવમાંથી છૂટા પડી ને પોતામાં રહેવાનું. હું તો આત્મભાવમાં ઝૂલનારો ને મારામાં રમવા વાળો હું છું. હું ક્યારે પણ, હવે નિર્ણય કરાયો, પ્રતિજ્ઞા કર કે હું ક્યારે પણ જળ રસમાં રાચીશ નહીં. અંદરની ભાવના કરો કે હું હવે આવા જળ ભાવમાં હું નહીં રાચું. અનંતકાળ તો ગયો, પણ હવે નહીં રાચું. એમ નિર્ણય કર તો બધા જળ ભાવ છૂટી જશે. આ નિર્ણય કરશો, એવો પ્રતિજ્ઞા કરશો, એવી ભાવના કરશો તો શું થશે? જળ ભાવ બધા છૂટી જશે કે હું આવા જળ ભાવમાં નહીં રાચું. અનંતકાળ તો ગયો, આ જળની સંગ કર્યો ને એટલે તો આ જળની વચ્ચે આવવું પડ્યું. અને જળની આ બધાની સેવા કરવી પડે. ગુલામી, શરીર જળ છે ને, એને કેટલી ગુલામી છો? કેટલો સવારથી સાંજ તમે એની ગુલામી કરો છો આ નહીં. અને આખે એ તો લાકડું બળી જવાનું. ગમે એટલી ગુલામી કરો આને, ગમે એટલું સંભાળો, પણ આખી દે બળી જવાનું. જળની મહિમા કરી, જળ ભાવમાં રાચો, જળ ધૂળમાં મહિમા કરી તો જળમાં આવવું પડે. તો હવે નિર્ણય કરો કે બધા જળ ભાવ છે, જળ ભાવમાં હું રાચીશ નહીં. આવી શિબિરમાં જે ચાલે છે ને એના માટે છે. અનુકૂળતાનો ભિખારી બનીશ કે પ્રતિકૂળતાનો ભિખારી બનીશ? ગુરુમાએ શું લખ્યું છે? પ્રતિકૂળતાનો ભિખારી બનીશ તો પ્રતિકૂળતા ચાલી જશે ને અનુકૂળતા આવ્યા જ કરશે. અનુકૂળતાનો ભિખારી બનીશ તો હવે ઉલટું વાંચો. અનુકૂળતાનો ભિખારી બનીશ તો અનુકૂળતા ચાલી જશે ને પ્રતિકૂળતા આવ્યા કરશે. અસ્તિ નાસ્તિ સમજવું કે ના સમજવું? નેગેટિવ પોઝિટિવ. પ્રતિકૂળતાનો ભિખારી બનીશ, પહેલેથી જ પ્રતિકૂળતાની ભાવના કર. જો આવે ગમે તે પ્રતિકૂળતા આવે, હું તૈયાર છું, મને કાંઈ વાંધો નથી. ગમે તેવી પ્રતિકૂળતા આવે, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સહન કરી લઈશ, લેટ ગો કરીશ, ચલાવી લઈશ. તો પ્રતિકૂળતા ચાલી જશે. તને પ્રતિકૂળતા જ નહીં લાગે ને, કેમ કે પ્રિપેર્ડ છે તું. તો કે આનંદ છે. તડકો આવ્યો ને તો મજા છો, ગભરાણ નહીં. અરે વિટામિન ડી મળે, એવી તો પોઝિટિવ વિચારવાનું. ચામડી બળે એમ નહીં લેવાનું. ચામડી બળે એમ લેશો તો પ્રતિકૂળતા તમને દુઃખી લાગશે. આપણે વિટામિન ડી મળે છે એમ લેવાનું, તો પછી તો ફાયદો છે ને. વગર પૈસા વિટામિન ડી મળે. ડોક્ટર પાસે જાઓ તો વિટામિન ડી ની ગોળીઓ ખવડાવે, એને પૈસાથી મળે. આ વગર પૈસા વિટામિન ડી, આ નેચરલ. ઓલી તો સાઈડ ઇફેક્ટ કરે. હે, વિટામિન ડી વધારે લે ને શું થાય? તકલીફ થાય ગોળીઓ લે તો. આ કાંઈ ના કર્યો, સારું ને, પોઝિટિવ. પ્રતિકૂળતાનો ભિખારી બનીશ તો પ્રતિકૂળતા ચાલી જશે ને અનુકૂળતા. આપણે કેના ભિખારી છીએ બોજો? સાહેબ ત્યાં બધી ફેસિલિટી છે કે નહીં? તો હું નામ લખાવું. હો, ત્યાં શું વ્યવસ્થા છે? તો કે બેડ છે ને. હા, બેડ છે. રૂમમાં બાથરૂમ, અંદર સંડાસ બધું એટેચ છે ને? તો કયા એસી છે ને? આ બધી ગરમી પડે તો એસી છે કે નહીં? એસી છે, પંખા છે. હા, તો ઠીક છે, મારું નામ લખો.
પહેલી શું તૈયારી કરી? શું ભાઈ ભીખ માંગી? અનુકૂળતાની ભીખ માંગી. બધી અનુકૂળતામાં હા આવી તો હા, અને હવે અનુકૂળતાની ઈચ્છા કરીને અનુકૂળતાની લિસ્ટમાં હા પાડી હોય, આ થોડી પ્રતિકૂળતા આવી જાય તો શું થાય? અપેક્ષા કિસી કી રાખની નહીં. નિરપેક્ષ બનીને આવ્યા નતા, બધી અપેક્ષા રાખીને આવ્યા હતા. હવે થોડુંક ઊંઘળી સ્વીસ આવે તો શું થાય? આર્ત ધ્યાન ચાલુ જાય. સ્વાધ્યાયમાં ચિત્ત ના રહે કે ભાઈ તમે તો બધી ફેસિલિટી આપવાના હતા, આ તો કાંઈ છે જ નહીં. હે, બરાબર ને? કાલે બધાના રિમોટ લઈ લેવામાં આવે. એસી વગર રહેવાનું ચાલે? ના ના, અમે નહીં રહી શકીએ ભાઈ. એસી વગર થોડું રહેવાય. આપણે કાલથી આ પંખા બંધ કરીએ. એટલે એક એક તમે તો અમારી પરીક્ષા લો છો. અરે ભાઈ તો અહીંયા સારું છે. આ એસી નહીં હોય ને પંખા નહીં હોય તો અહીંયા કુદરતી હવામાનમાં એકબીજામાં ક્રોસ વેન્ટિલેશન થાય છે. પણ સાતમી નરકમાં તમતમા અને જે ગરમી, એની સામે આ ગરમી કાંઈ નથી હો. કેટલી વાર જઈ આયા? રિઝર્વેશન કરાયું? રિઝર્વેશન કરાયું કે નહીં? પાછું જવું છે ને? તો એ નથી જવું ને તો અહીં સહન કરી લો આટલું. હા, એ તો અમને ન સહન થાય તો ત્યાં તૈયાર રહો. એટલે તૈયાર કરાય કે પ્રતિકૂળતાનો ભિખારી બન. બહુ સરસ વાત છે આમાં કે પહેલેથી તમે પ્રતિકૂળતાના ભિખારી હશો, એટલે કે પ્રતિકૂળતા મળશે તો મને કોઈ વાંધો નથી. તો તમને પ્રતિકૂળતા આવશે તોય દુઃખ નહીં થાય. પ્રતિકૂળતા ઓછી આવશે તોય ચાલશે, વાંધો નહીં. અને પ્રતિકૂળતા ચાલી જાય અને અનુકૂળતા આવી જાય તોય વાંધો નહીં. અમને તો પહેલેથી પ્રતિકૂળતાની ઈચ્છા હતી ભાઈ, અનુકૂળતા મળી ગઈ તો ચાલશે, વાંધો નહીં. ન મળે તોય વાંધો નહીં. પણ પહેલેથી અનુકૂળતાનો અપેક્ષા વાળો ગાય ને તો અનુકૂળતા મળે તો ઠીક, પણ થોડુંક જો ઓછું વળે ને તો એને અર્થ ધ્યાન થાય. એટલે પહેલેથી પ્રિપેર કરાયા કે આ જગતમાં પ્રતિકૂળતા તારી સામે આવવાની જ છે, એવી તૈયારી રાખીને જ ચાલ. એટલે તને પહેલેથી પ્રતિકૂળતાની તૈયારી હશે ને તો તને જો મુનિરાજ દીક્ષા લે ને ત્યારે શું હોય? એમને અનુકૂળતાની ઈચ્છા રાખીને દીક્ષા લે. ટોટલ પ્રતિકૂળતાની તૈયારીમાં જ સર્વસંગ પરિત્યાગ કરે. સાચા મુનિરાજની વાત છે. અત્યારે તો પ્રતિકૂળતા આવે તો બધું છૂટછાટ વધી ગઈ છે. અનુકૂળતા પ્રતિકૂળ, હવે કરવું શું? કેવી રીતે રહી શકાય? અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા ચિત્ત સમગણે. ચિત્તમાં એટલે જ્ઞાનમાં બંનેને સમાન જાણવી. અનુકૂળતા હો યા પ્રતિકૂળતા હો, બે ચિત્તમાં સમાન એટલે તારા જ્ઞાનમાં બેને સમાન જાણ. અનુકૂળતા સુખ નથી, પ્રતિકૂળતા દુઃખ નથી. બેને સમાન જાણ કે મારા જ્ઞાનનું માત્ર જ્ઞેય છે. અનુકૂળતા પણ જ્ઞેય હો. અનુકૂળતામાં આપણે ભળી જઈએ છીએ ને મજા આવે તો કે અનુકૂળતા જ્ઞેય છે, પ્રતિકૂળતા પણ જ્ઞેય છે. પ્રતિકૂળતા તો ઉપર નીચે નહીં થવાનું. આ મહાન બનવાની ઉત્તમ રીત છે. આ ઉપાય કરીશ તો વિતરાગી થઈ જઈશ. માય કેટલો મહાન માર્ગ આપી દો. ચિત્ત સમગણે જે અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય, બે માં તું જ્ઞાનનું જ્ઞેય બનાવે હે તો શું થાય? જ્ઞાનનું જ્ઞેય બનાવીને ત્યાંથી ઉપયોગ હટી જાય તો પોતાનો જ્ઞાન જ્ઞાયકમાં લીન થાય. તો આ ઉપાય કરતો રહે તો વિતરાગી થાય કે ના થાય? मार्ग में जो आवे संकल्प विकल्प उसको ही पर में खपाते चलो समता भाव बढ़ाते चलो. उसमें वो है कि वस्तु कोई इष्ट नहीं, वस्तु कोई अनिष्ट नहीं. कोई इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं. मन की मान्यता है तो मन की मान्यता ने साइड में करो तो ज्ञान का ज्ञेय बनाते चलो समता भाव बढ़ाते चलो. जगत में जो कहने सामायिक समता, तो ये समता क्या राखे? समता एने रे जे ज्ञान नु ज्ञेय बनावे एने समता रे.
કે જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે. મારું જ્ઞાન તો મારો જ્ઞાયક, હું તો જ્ઞાયક છું. એમ જ્ઞાયક ભાવમાં જે આવે એને સાચી સમતા આવે ને એ સમતા એ સામાયિક અને એ સમતામય પરિણામ અંદર થતા થતા પૂર્ણરૂપ સમતા સ્વરૂપમાં લીન થાય તો વિતરાગી થાય. આ મહાન બનવાની ઉત્તમ રીત છે. સમજાણા? બોલ. સિમ્પલ ગુજરાતી છે, શાસ્ત્રીય ભાષા છે થોડી, કે વધારે નથી, બહુ થોડા થોડા કોઈ શબ્દ આવ્યા હશે, બાકી તો પણ સિદ્ધાંત બહુ છે આમાં. આટલું જો જીવનમાં આવી જાય ને તો એ કામ થઈ જાય. વિટામિન ડી, બરાબર ને? આ રીતે બધા પ્રેક્ટિસ કરીએ આપણે. અને ભક્તિ શું નહીં આવે? ભક્તિ ગાય. જય જ્ઞાયક ભગવાન. सदगुरु सदगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सदगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सदगुरु परमात्मा भूले कभी हम राह दिवाकर, याद करे हम तेरे वचन, तन मन धन सब तुझको समर्पित, अब तेरा है ये जीवन, अब तेरा है ये जीवन। अंतर में तू ही बसा, तुझसे ही मेरा जहां, तुझको ही ध्याऊं शीश झुकाऊं, चरणों में रखना सदा। सदगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सदगुरु परमात्मा अज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे। जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे कर्म, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना। सदगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सदगुरु परमात्मा। સુખધામ અનંત
जसु संत चही दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणमुपदते वरते जयते प्रणमुपदते वरते जयते परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो परम पूजनीय नायक भगवान नो जय हो जीनवाणी मात नो जय हो ओम शांति 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 हाँ